जय जगन्नाथ। मु सत्यनारायण पंडा आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल भावातीतम को स्वागत करुछि। आजिकल आधुनिक समाज रे मद पीवा लोकों संख्या बढ़ी बढ़ी चली। किए यह मद किए यह सुरा आउ केतण यह माल बोली कहते। सज्जन घर भांगिबारे संसार उजुड़िबारे अकाल मृत्युर ये एक अव्यर्थ पदार्थ होइतिले मध्य मद पीबारे 7टी अद्भुत उपकार रही। सज्जन आज आम आलोचना करिबा कौन सी अद्भुत 7टी उपकार। प्रथम उपकार समानतार प्रतीक। जाति संघ बहु चेष्टा करुछि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को गोटे स्रोत परिचालित करने ये विश्व विश्व भातृत्व को सृष्टि करने। किंतु मदर करामती देखु सज्जन मद दुकान आगे BMW कार लगी, मर्सिडीज कार लगी, रिक्शा मध्य लगी, 2 व्हीलर लगी, पाद चला लोक मध्य अछंती। अर्थात मद दुकान आगे से धनी लोकटी से जे कौन सी जाति रही गरीब लोकटी जे कौन सी धर्म रही समस्ते एकजुट हो जाती। सेठी समानता को समस्ते प्रदर्शन करती एवं समस्त आखि आगे केवल गोटे मात्र कथा झलसु थाए ताहा होची बोतल। सज्जन या ठरो समानता आम कोठी देखि परिबा नहीं। विभिन्न धर्मर लोक विभिन्न जातिर लोक विभिन्न बयसर लोक विभिन्न श्रेणीर लोक एवं धनी गरीब समस्ते कांधरे कांध पकाई एकाठी ठिया होइतंती। तांकर सही इप्सित लक्ष्य गोटे बोतल पाइबा पाई। तेणु ये गोटे उपकार समानतार प्रतीक समस्ते सेठी समान हो जाते। सज्जन द्वितीय रे मद्यपर आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूपांतर। इंग्लिश रो ए अक्षर न जानिथिले मध्य गोटे दुईटी पैक पकई देला परे अनर्गल इंग्लिश कहि थाए। तेणु लैंग्वेज ज्ञान एते अधिक मात्रा तार बाहरी थाए। तेणु आम जानू तार गोटे प्रकार सामाजिक रूपांतर होगला। सज्जन दार्शनिक चिंताधारा आपणकर मदरु गोटे जोड़े पैक पकई सारा परे विभिन्न प्रकार फिलोसफी तांको मनरे जागृत हुए एवं आध्यात्मिक चिंताधारा से मैंने उद्बुद्ध होकर गोटे कथा कहती संसार रे किछि नाही। मद पैक पकई सारा परे ये संसार मिछ, ये मिछ माया संसार, आमे समस्ते सबु माया बाया। ये प्रकार चिंताधारा ये प्रकार डिवोशनल आइडिया तांकर जागृत हुए केवल मद पी सारा परे। सज्जन राजनीतिक चिंताधारा मध्य तांकर बदली जाए। राजनीतिर अक्षर जानिथिले मध्य मद पैक पकई सारा परे निशा ही सारा परे गोटे कोणरे 4-5 जन मद्यप लोक बसी आलोचना करती अमेरिकार राष्ट्रपतिंकर भूल कौन रहीगला, आम देशर अर्थव्यवस्था केमिति सुदृढ़ हो से सब विषय तांकर आलोचना पर्यालोचना चले एवं 4 जन लोक बसी सेई बार गोटे कोणरे 5 मिनिट भितरे अमेरिकार राष्ट्रपतिंकर भूल को सुधारी दियंती एवं आम देशर अर्थनैतिक अवस्था केमिति दृढ़ीभूत हो से कथा मध्य फाइनल कर दियंती। तेणु एई भली भावरे मद्यप मानकर सामाजिक दार्शनिक रूपांतर होता है। सज्जन माने सज्जन 3 नंबर उपकारिता अर्थनीतिर मेरुदंड। निंदक माने सदा बेले कहि थांती जे मद्यप माने बहुत खराब प्रकृतिर, से माने समाजर बहुत क्षति करती, से माने बहुत क्षतिकारक लोक। किंतु सज्जन देश रे जेतेबेले आर्थिक मंदावस्था आसे प्रथमे मद उपरे हाई टिकस लगा जाई थाए। किंतु सेतेबेले मद पिउथिबा लोक माने कौनिस प्रकार प्रतिवाद करते नहीं।
ଘରୁ ସୁନା ବିକିକିରି ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅଳଙ୍କାର ବିକିକିରି ହଉ, କଂସା ବାସନ ବିକି ହଉ, ଇଭେନ ଇଫ ଜମି ବିକିକିରି ହଉ, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପକେଟଟିକୁ ଖୋଲା କରି କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ହଉଛି ମଦ୍ୟପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପକାର। ସଜ୍ଜନ, ଚତୁର୍ଥ ଉପକାରିତା ମଦ୍ୟପର ନୃତ୍ୟ କଳା। ଗୋଟିଏ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୃତ୍ୟକୁ ନ ଶିଖିକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାତିରେ ମଦ ପିଇକରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାଟି ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସିଧା ଆସିବନି, ସେ ଜିଗଜାଗ ଗତିରେ ଗତି କରିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନାଚି 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 ନାଚିକିରି ସେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ନୃତ୍ୟ ନ ଶିଖିକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାଘର ଜାଣିଥିବେ, ବାହାଘରର ଶେଷରେ ଝିଅର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ ହୁଏ, ତାହା ହଉଛି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକି ସାଧାରଣ ଜନତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖତ ମଦ୍ୟପ ଲୋକ 2-3 ଜଣ ବଛା ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନ ଶିଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଦର ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପ ମାନେ ଆମ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉପକାରିତା। ସଜ୍ଜନ, ପଞ୍ଚମ ଉପକାରିତା ମଦ୍ୟପର ବୀରତ୍ୱ। ମଦ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମଣିଷଟି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟିକି ଦେଖି ଭୟରେ କବାଟ କିଳି ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ 2 ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ସିଂହ, ମୋଠୁ ବୀର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବୀରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନଟି ସେ ଦେଇଥାଏ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ। ସଜ୍ଜନ, ଏ ପ୍ରକାରର ବୀରତ୍ୱ ତାର କେବଳ ନିଶା ଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସଜ୍ଜନ, 6 ନମ୍ବର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପକାରିତା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅବତାର। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେବଳ ସତ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଆମେ ବାଛିବା, 100% ସତ କହୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ହଉଛି ମଦ୍ୟପ। ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ଅନର୍ଗଳ ସତ ବାହାରେ। ସେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ କହିଦିଏ। ଆକାଉଣ୍ଟର ଏଟିଏମ ର ପିନ କୋଡ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଦ ନିଶା ହେଇଗଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଯାହାଠାରୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରି ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଲଗେଇ ଦିଏ ଯେ ଦେଖ, ତୋଠୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧାର ନେଇଥିଲି, ଖରାପ ଭାବନି, ମୁଁ ତତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେବି। ଏ ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟବାଦିତା ରୂପକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପ ମାନଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ଉପକାରିତା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ସେ ଉଭା ହେଇଯାନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ, ମଦ ପିଇବାର 7ମ ଉପକାରିତା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ। ଜାତିସଂଘ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ
ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପକୁ ଭେଟିଗଲା, ତାଙ୍କର ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଏମିତି ଉଛୁଳି ପଡିବ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦେଖି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖେଳିଯିବ। ସେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହି ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ଭରତଙ୍କର ମିଳନ। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ, ସତେ ଯେପରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଇଏ ଭାଇ ଥିଲେ, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ମଦ୍ୟପ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଳଚକ୍ର, ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଅଛି, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ଆକାଶକୁ ଯାଉଛି, ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ପୁଣି ଆସି ପୁଷ୍କରଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଆଙ୍କର ଜୀବନ ଜଳଚକ୍ର ସଦୃଶ ଚକ୍ରାକାରରେ ଗତି କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଯାନ୍ତି ଏମାନେ ଦୁନିଆର ରାଜା, ରାତିରେ ହୁଅନ୍ତି ନାଗରାଜ, ଏବଂ ସକାଳେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ପଡିକରି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ପିଇବି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଚାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପକାରିତା ଆପଣ ଶୁଣିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ, ଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ମଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପଦାର୍ଥ, ଯିଏ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଯିଏ ଆମ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡି ଦିଏ, ଯିଏ ଆମର ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ତ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।